done, recording to echono start hoyni. Now what we have done in our last class is that we deduced the expression for এই বোর্ড ওয়ার্কটা প্রত্যেকে দেখতে পাচ্ছ এখন? হ্যাঁ স্যার দেখতে। So we see therefore that this is the strain we calculated in the if you recall that in an arbitrary direction. So this was that arbitrary direction which I designate by the symbol theta, and this, because of this arbitrary direction, we see that the strain, normal strain in that direction, we deduced it to be like this, correct? Now if I am to find out, say for example, so say if you look at this figure now, so look at this figure. So this x-axis and y-axis is built around that material point within the deformable body, and we know the strain history of that material point at this point, epsilon xx, epsilon xy, and gamma xy. These factors are known. So if I rotate now these two axes, right? So if I produce another axis, set of axes, x dash and y dash, mutually perpendicular to each other, but oriented at an angle of theta in this manner, then in that case we can say from here that we can write it like this, that say for example, I just copy this expression and put it in my spreadsheet. Paste. So we see that epsilon pp, this we replace it by now the x dash x dash. So we have, sorry, so this is basically x dash x dash. So this is the strain in the x direction, because as I told you that this x dash axis is at an angle of theta. Now in that similar manner we can write from here that if I try to calculate epsilon y dash y dash, so I use this expression. Only thing that we will be changing now, this writing it down y dash y dash. So if I say this is y dash y dash, changing the set of axes like this, now the theta can be expressed, the theta can be replaced by theta plus, if you look at this, then the y dash axis is making an angle of pi by 2 plus theta with the x axis, correct? So what we therefore do, we just change this theta from theta to theta plus pi by 2. So as a result, what will happen? So this will become epsilon xx sine square theta. So we copy it here and paste it. So this will be epsilon xx square sine square theta. Then plus, that it will be epsilon yy. So we can take this epsilon yy here and make this cos square theta present in this case. So it will be therefore cos square theta. Now there will be this half, this theta, as you replace it by theta plus pi by 2. Now it becomes 2 theta, means pi plus 2 theta. So sine pi plus 2 theta is minus sine 2 theta. So we change this plus sign to minus, but the remaining factors, they are same. So I just copy it and write it here. So that will be the expression for epsilon y dash y dash. That means if I therefore see that simple transformation therefore shows that if I get this expression, we can write it in this manner. So I just put this here inside our class board work, our work so far, that we have been able to get these expressions. So I write this expression here in this manner. So I just stretch it little bit so that it is visible.
So you see this is your epsilon x dash, epsilon y dash. Now, if you just see from here, if you add these two expressions, but what I mean to say, epsilon x dash plus epsilon y dash. If you add them, what I get, that it becomes equal to epsilon xx plus epsilon yy. Correct? So it becomes epsilon xx plus epsilon yy, because this term gets cancelled. So we have been able to find out, therefore, the expressions for normal strain in any direction which is rotated. So these are becoming functions of theta. Correct? So this becomes functions of theta. So you go on changing theta, you will be finding out the corresponding strain components along those axes, normal strain components along those axes, plus speed. But we are yet to find out the shear strain. So our next objective, rather in today's class, today's topic will be to determine the shear strain in any arbitrary direction, in any arbitrary direction. So how to find out the shear strain in any arbitrary direction? So this will be our today's topic. So we make it little bit, this one. So this is our topic today, shear strain in any arbitrary direction. Now, in order to do this, what we need to see from here first, that we take a direction, right? So bisecting the x-axis and y-axis. That means we take a 45-degree angle. This is the line which I draw. I give a separate color, make little bit fatty. So you see that this line which I am drawing, this is at an angle of 45 degree with the x-axis and y-axis. Correct? So in this direction, therefore, if I say that how much will be the the shear strain in this particular direction. So we can say from here that how much will be the shear strain here. We can say that if I call this direction as A, then we can write from here that epsilon A. So we can say like this, that it will be epsilon subscript A. So we use, this is epsilon A also you can write. So that will be equal to the replacement of this theta by 45 degree. So what will happen then? So it becomes then half of epsilon xx plus epsilon yy, right? So we see from here that we can write from this that it will be 1 by 2, because the other part, because 45 degree means it becomes 90 degree. So it becomes, therefore, we can say that you can make it 2. So this half epsilon xx plus half epsilon yy plus half gamma xy. So there is all through a half common. So what I can do it, I can multiply it by this 2 epsilon AA and say that it will be equal to how much? This will be equal to, we can write from here that it will be equal to epsilon xx plus epsilon yy. So we write this half and then we write this is plus. So copy and paste it here. And then it will be gamma xy. So you see from here we can say it in this manner. So this is the expression what we can write like this. Correct? Now in this similar manner, for example, if you see here, then I can draw another line which is perpendicular, bisecting this angle between this x dash and y dash. So I take this line, another line. This time, this line is going to bisect the angle between x dash and y dash. So I just make it a different color here, showing you this is the color that you are getting. Let us call this as BB. So we can see from here that in this place we can write twice epsilon BB, right? So we can say that it will be equal to twice epsilon BB
So twice epsilon bb equal to how much? That will be equal to epsilon xx dash. So epsilon x dash. So we copy and paste it here. Then add to it the epsilon y dash, epsilon y dash. Then we need to add to it here. So it will be plus, you know, this will be gamma. This time it will be gamma x dash y dash, right? Na? So it will be gamma x dash and this will be gamma y dash. So we can write it this way. So this is twice epsilon bb. Please remember, this is our AA line. So I can say that this is OA line and this is OB line. OA, I am repeating once again, please note in your khata that OA bisects the angle between the x-axis and y-axis, and OB bisects the angle between x dash and y dash axis. Correct. Now, this way we have found the epsilon bb. Now, epsilon bb can also be found, right? Since you see the OB line, if you focus on to this OB line, then this OB line is making an angle of how much? Theta plus 45 degree with the x-axis. Correct. So the OB line is basically making an angle of theta plus pi by 4 with the x-axis. Correct. Now, because the angle between the OB line and x dash line is 45 degree or pi by 4, and OX dash is making an angle of theta with respect to OX. So, with respect to the x-axis, the OB line is making an angle of theta plus 45 degree or pi by 4. So, I can find this epsilon bb from this expression of epsilon x dash by substituting the angle theta by substituting the angle theta by theta plus pi by 4. Correct. So if I therefore do this expression, that means if I substitute this, before substituting, I just write this expression in order to reduce certain amount of trigonometry. I just reduce this expression and convert this into the 2 theta format. So if I write it in the 2 theta format, then you see from here that cos square theta means 1 by 2 into 1 plus cos theta, and sin square theta means 1 by 2 whole into 1 minus cos 2 theta. So if I write that way, so we can see from here, we can write from here that, you know, this will be we can say that we can write this is half. We can say this is half. Within bracket, we can say we can say that it will be epsilon xx. Just a moment, আমি একজন একটা মেসেজ পাঠিয়েছে, তারটা আমি একটু জাস্ট রিপ্লাই করে দেখে নিই। One minute. সিভিলের ছেলেদের, write your roll number. I will let you know after some time. After some time, give your roll number here. Roll here. Okay. So what we are saying, that we are converting this into the 2 theta format. So I am saying that this will be half of epsilon xx. So I write it like this. This will be half of epsilon xx plus this will be epsilon yy
epsilon yy, and then it will be, so this is then it will be plus, again it will be half, so this is half, then put it inside the bracket and convert this into this plus to minus sign, then it becomes cos 2 theta, right? So the expression becomes therefore cos of 2 theta, and then this is there already, so just add to it half sine 2 theta, so we can write it in this format. Exactly in a similar manner, I can write this expression also. So the same way I can write, this will be the same expression will be here. Then instead of plus sign, it will become minus sign. Just cross check this one. So it becomes, you know, there is a minus sign here, and also this minus half sine 2 theta. Please check it in your khata and, you know, write this expression. So this is the thing that you are getting. Now, what I was saying, I will replace this, I will be able to get epsilon bb. I will be able to get epsilon bb by replacing, you know, that this theta by theta plus pi by 4. Correct? So if I do it here in this x dash expression in this 2 theta format, then our expression will be equal to how much? So this we can copy and paste it here. So before that, let me update this in my board work. Paste it here like this. New normal board work takes time. See, this is the expression we get. So this is the expression we had here, right? Sine 2 theta. Okay. Now, continuing with our journey. So if I replace this theta by theta plus pi by 4, so what will happen then? 2 theta becomes 2 theta plus pi by 2. So it becomes therefore minus this quantity, right? So we can take it here and put it, paste it here. So it becomes minus 2 theta, as I said, theta is theta plus pi by 4. So it becomes cos of pi by 2 plus 2 theta, correct? So cos pi by 2 plus 2 theta is minus sine 2 theta. So we can say this is minus sine 2 theta, sine 2 theta. I write it here. And then theta is again pi by 4 plus theta. So it means 2 theta means it is pi by 2 plus 2 theta. So sine pi by 2 plus 2 theta means it will be cos 2 theta. So this plus sign and whatever, that will be remaining the same. So we can copy it and paste it here. And this, instead of sine 2 theta, now it becomes cos of 2 theta. So we can say that it becomes cos of 2 theta. Correct? So please check whether I am doing trigonometrically correct expressions or not. Now, this, you see that epsilon bb is this, right? Please note that this expression for the epsilon bb that we earlier got, so that was epsilon bb. So you can see again there is 2 everywhere common. So you can make this 2 here and drop these half terms from everywhere. So I drop this half term from everywhere and write it like this. Now, since we noted earlier from these expressions that epsilon x dash plus epsilon y dash is basically equal to epsilon xx plus epsilon yy. So therefore, this expression can be written like this. This expression can be written in this manner. Twice epsilon b could be written this, then this gamma x dash y dash term. So you see, I can now equate, because both of them are representing epsilon bb, not twice epsilon bb. So I can say that
they are both equal, and write it here. So they are both equal. So you see this epsilon xx plus epsilon yy term, that is getting cancelled from either side. So it means therefore that gamma x dash y dash. So we see that this must be equal to, you know, this becomes equal to how much? This becomes equal to minus so this becomes equal to, copy and paste it here. দাঁড়াও, আবার একটা কে পাঠিয়েছে, 1 minute. Okay, I'm in a class. I am in a class. And let you know. So I see therefore that what I was telling ki, now I was writing like this, so it is becoming minus epsilon xx sine 2 theta. Then we have, this is plus gamma xy cos 2 theta. So we just paste it here and write it like this. So then it therefore becomes that therefore it becomes you know that we can say from here that half gamma x dash y dash, because we are habituated to get this half factor here, right? So bringing that half factor, you can say bringing that half factor, it was not necessary, but you know that 1/2 gamma x dash y dash is basically equal to epsilon x dash y dash. So that is why this half factor is everywhere. So I insert this half factor everywhere in this expression. So I paste it here and paste it here. So you see that this is basically equal to epsilon x dash y dash. So I can say this is copy and paste it here. Sorry, I just paste it here. I just write, this is paste. So this is equal to this expression. So this is the you know, the derivation that we have. So I can include this in our board work. Say we can write this in our board work here. We say that this will be our expression. So I just copy and put this entire thing in our board work. So you see how I derive this expression, how I derive the expression for, how I am going to derive this expression for the you know, the what is called as this factor, you know, this half, this one. So this is actually this shear strain that we are trying to get. So this is the shear strain in the x dash y dash direction. So this is the expression for the shear strain, much like this expression. So we just, you know, make it little bit beautiful by giving the color. First we fill it up with a decent color like this. So and make the borderline little bit colorful once again. So this color I change and put it yellow. So it is therefore, you know, the expression for you know, the shear strain term, but half shear strain term, precisely half shear strain term like this. So now if I consider, now I just go to the next page, and you know that we write these expressions once more.
once more I write this expression that epsilon x dash basically see that epsilon, let me write it here. So oh my god, so this is so big epsilon x dash হয়ে আছে আচ্ছা so we see from here that epsilon x dash is basically equal to, it is basically equal to this expression. So I just copy and paste it in this box. This is the final expression that we get, right? এটা একটু মিসম্যাচিং হয়ে গেল, তাহলে আমরা একটা কাজ করি, we write this expression here. We say that it is epsilon x dash is equal to, we write it here that it is basically equal to this expression. I mean to say this expression. So actually then we will be having these two expressions in my hand, epsilon x dash this expression here, and to it together with it I just put this expression. Together with, we just put this expression, right? Make it little bit, prominent. So these are the expressions that we are getting. Now if you carefully see these two expressions, you can note from here that epsilon x dash, right? So we can say epsilon x dash minus this half gamma, I just write this way first, this will be then equal to this entire expression. Copy and paste it here. So this is this expression, and we have this one, copy and paste it at the bottom. I just take this away from me. So now if you look at these two expressions, if you square them and add, then what will happen? You can write epsilon x dash, I paste it here, put a second bracket in the entire expression, this I put a second bracket, right? Make it whole square, plus I add this also, I take it square, I square it up, right? I put it in the bracket, square it up, I see that the expression becomes equal to, কি দাঁড়াবে expression দুটো? দেখো এই দুটোকে যদি স্কয়ার করে যোগ করি তাহলে it will be equal to how much? That will be equal to half of, I write it here, so this will be equal to half of, please check, হ্যাঁ আমার সাথে সাথে কিন্তু তুমি বাড়িতে খাতায় করো, so this should be equal to this square plus কি পাচ্ছি, plus this is half gamma xy whole square. Copy and paste it here. So this will be half gamma xy square. So that is a very interesting thing that we get, correct? So I just copy this and note, এটাকে আমি বোর্ড ওয়ার্কের মধ্যে এখানটাতে আমরা লিখছি এখানে, so we see from here যে এখানে বোর্ড ওয়ার্কটা নিয়ে চলে আসি, গেলি রে ভাই, আচ্ছা আমি এখানে ইনসার্টে বোর্ড ওয়ার্ক কি করে নিয়ে আসি,
So we note the following equation. What is that following equation we are noting? The following equation is this. So we see that this is the expression. So what does this mean? It means that if we take half epsilon xx plus epsilon yy as the center, right? Then if I make an axis, something like this, make an axis here this way, we see in this x-axis here, in the x-axis, what I am going to put? I am going to plot here the normal strain. That means I just say this is epsilon. Correct? আমি এখানে আর কিন্তু কোনো কিছু লিখছি না, মানে x dash ও সব কিছু লিখছি না. So I say this is epsilon, means the normal strain. Correct? So I am here only putting the normal strain. So let me beautify my box so that things look gentle and decent. So this is your half epsilon. Correct? This is your epsilon. Sorry, this is your epsilon, and then I copy this, paste it here, click it, change this to be equal to, কি রকম করে চেঞ্জ করছি এটাকে না, এইটাকে আমরা লিখছি হচ্ছে half 1/2 গামা, আবার গামাতে কোনো সাবস্ক্রিপ্ট দিচ্ছি না. So this is half gamma. Correct? So I copy, copy না, এটাকে ক্লোজ করে দিলেই হয়ে যাবে. Yes, so this becomes half gamma. একটু ছোট করে দিই, বেশি বড় হয়ে গেছে, it looks very big. So this is gamma, right? এইবার এইখানটাতে একটা আমাদের করতে হবে যে এই যে হাফ গামা, এটা আমাদের পজিটিভ কোন দিকে এসছে? If you see that we had taken positive gamma by considering reduction, তার মানে এই যে এই যে অ্যারোটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট. এখানে যদি আমি একটা অ্যারো বসিয়ে দিই, the arrow becomes important here. So the arrow is something like this, তাই না? তাহলে আমরা এটাকে কপি করে এইখানটায় নিয়ে আসি and paste it here in our box. Paste it here. এটা আবার এখানে এরকম করা যাবে না. আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি এখানে এরকম আমাকে করে লিখতে দেবে না. It's all right. So I will paste it here. I will draw this way. So you show that this is the way I can, like, একটু ধেবড়ে গেল, make it a little bit decent one. So you see this, we write it this way, we show it in this manner, and keep the arrow in this direction. So this way it is positive. Correct? So this is the positive sense of the shear strain, right? So this is to be important, very important to note that this is being positive strain sense. So the positive sense, that means what I am now doing, I am basically, what I am writing is this, that I am taking this as my y-axis. এইটাকে আমরা তার মানে হাফ গামা, যার ক্লকওয়াইজ রোটেশন ইজ পজিটিভ, আর এইটাকে যদি আমি এখানে প্লট করি, what I will be getting basically is this one. আমি একটু এখানে এটাকে একটা অ্যাক্সিস মতন বানিয়ে ফেলি, এবং তুমি দেখেই বুঝতে পারছো যে এই জিনিসটা কি রকম হচ্ছে না, this becomes the locus. বিভিন্ন থিটাতে তুমি যদি নিয়ে ক্যালকুলেট করো, take different theta, so you will be getting epsilon x dash different,
your gamma x dash y dash different, but if you plot all of them, it will become the case of a circle, তাই না? তাহলে এইটা কি হলো? এইটা হচ্ছে একটা এরকম একটা সার্কেলে পরিণত হলো, দিস সার্কেল। যে সার্কেলটা একটু ভালো করে বসিয়ে দিই এখানে, এই সার্কেলটাকে আমি এখানে প্লট করলাম। দেখো খুব ভালো করে দেখে নাও, এই যে সার্কেলটা আমি প্লট করছি, এই সার্কেলটার হচ্ছে গিয়ে তোমার যে সেন্টার, দ্য সেন্টার অফ দিস সার্কেল, সেটা কত? দ্য সেন্টার অফ দি সার্কেল, কোথায় সেন্টার? ধরো এরকম জায়গায় সেন্টারটা আছে, তাই না? তাহলে এই সেন্টারটা আছে। সো লেটস সি দি সেন্টার, মার্ক ইট হিয়ার। দিস ইজ the location of the center, for example. This is the location of the center. এই সেন্টার পয়েন্টটাকে আমরা কি করছি দেখো, এই সেন্টার পয়েন্টের যে ডিসটেন্সটা, এই সেন্টার পয়েন্টের ডিসটেন্সটাকে আমরা ধরছি হচ্ছে কত? হাউ মাচ? This distance we are taking it to be equal to how much? This distance we are taking it to be equal to half of epsilon xx plus epsilon yy, correct? এই যে হাফ অফ ইপসিলন এক্স এক্স প্লাস ইপসিলন ওয়াই ওয়াই, এই গল্পটাকে লেট আস কনসিডার, আমরা এরকম করে লিখি দ্যাট দিস হাফ ইপসিলন এক্স এক্স প্লাস ইপসিলন ওয়াই ওয়াই, এইটাকে আমরা ধরো ডিনোট করলাম হচ্ছে ইপসাইলন বার। লেটস সে দিস ইজ দি অ্যাভারেজ, দিস ইজ হোয়াট ইজ কল্ড দি অ্যাভারেজ স্ট্রেইন। দিস উই রাইট ইপসাইলন বার, আই পুট এ বার সাইন ইন্ডিকেটিং দ্যাট দিস ইজ অ্যাভারেজ। And also আমরা আরেকটুও করি, সেটা হচ্ছে কি সরি, আমরা আরেকটুও করি এখানে, সেটা হচ্ছে কোথায় গেল গিয়ে দেখ, আমরা এখানে আরেকটু জিনিস রাখি, সেটা কি না, সেটা হচ্ছে এই যে হাফ ইপসিলন এক্স এক্স মাইনাস ইপসিলন ওয়াই ওয়াই, এই যে জিনিসটা, এইটারও একটা নাম দিই। লেট আস কল দিস অ্যাজ, let us define this to be equal to epsilon variable. This we call, মানে এটাকে বলা হচ্ছে ইপসিলন ভেরিয়েবল, ঠিক নয়, এটাকে বলে হচ্ছে ভেরিয়েন্স। মানে ওই স্ট্যাটিস্টিক্সে যেরকম রেঞ্জ আর হচ্ছে মিন বার করে, ঠিক সেরকম আর কি। সো this kind of concept is there, so it is defined as epsilon v. So what I find, therefore, if I consider this, তাহলে দেখো এই যে আমার যে সেন্টারের যে ডিসটেন্সটা, রাইট, সেন্টার ডিসটেন্সটা কি দাঁড়াচ্ছে এখানে? উই ক্যান রাইট দিস সেন্টার ডিসটেন্স উইল বি ইকুয়াল টু, এখান থেকে যদি আমরা নেই তাহলে সেন্টার ডিসটেন্সটা হয়ে যাচ্ছে হচ্ছে ইপসিলন বার। সো আই রাইট দিস সেন্টার ডিসটেন্স ইজ ইপসিলন বার, and the radius of this radius of this circle, actually এই সার্কেলটার নাম হচ্ছে Morse circle for strain. So you may have drawn Morse circle for stress in your strength of materials. কি করেছো strength of materials এ Morse circle for stress? নিনিমেশ চ্যাটার্জি, হ্যাঁ হ্যাঁ করেছো তো? বাহ, ভেরি গুড, yes absolutely, খুব সুন্দর, ভেরি গুড। So you have done this, so therefore you see this is epsilon variable আর এই সরি epsilon bar, আর এখান থেকে যে রেডিয়াসটা আমি এখানে পেলাম, এই যে রেডিয়াসটা মোট সার্কেলের, এই রেডিয়াসটা কত হচ্ছে না, এই রেডিয়াসটাকে যদি আমি ক্যাপিটাল আর বলি, হ্যাঁ, এই রেডিয়াসটাকে সে ধরো আমি বললাম হচ্ছে ক্যাপিটাল আর, দ্য রেডিয়াস অফ দ্য মোট সার্কেল, এটাকে বলছি আমরা মোট সার্কেল ফর স্ট্রেইন। খেয়াল রাখতে হবে, উই আর টেকিং দিস অ্যাজ মোট সার্কেল ফর স্ট্রেইন, ঠিক আছে? তাহলে মোট সার্কেল ফর স্ট্রেইন যদি আমরা করি, তাহলে দেখো এই ক্যাপিটাল আরটা এখানে কত আসছে, এই ক্যাপিটাল আরটা এখানে পাওয়া যাচ্ছে হচ্ছে দিস ক্যাপিটাল আর, দিস উইল বি বেসিক্যালি ইকুয়াল টু, তাহলে আমরা মোট সার্কেলের রেডিয়াসটাকে লিখতে পারি ক্যাপিটাল আর ইজ বেসিক্যালি ইকুয়াল টু দিস এক্সপ্রেশন, তাই তো? তাহলে এইটাকে আমরা যদি এখানে বসাই এবং টেক দি স্কোয়ার রুট অফ দিস এন্টায়ার এক্সপ্রেশন, so this becomes our Morse circle radius. সুতরাং আমি এটাকে কপি করে নিয়ে এই মোট সার্কেলের এখানে বোর্ড ওয়ার্কে এখানে আমি বসিয়ে দিলাম, ঠিক আছে? এই বোর্ড ওয়ার্কে আমি এখানে বসিয়ে দিচ্ছি। সো দিস ইজ দি দি রেডিয়াস অফ দিস মোট সার্কেল। এই যে ক্যাপিটাল আরটা এখানে আমি পেয়েছি, সেই ক্যাপিটাল আর ইজ বেসিক্যালি গিভেন বাই দিস থিং। সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি কল্ড অ্যাজ দি
মোর সার্কেল ফর স্ট্রেইন, কারেক্ট? আচ্ছা, তার মধ্যে দেখো এই সার্কেলটা কি করেছে, এইখানে এই পয়েন্টে একটা জায়গায় মিট করেছে আর এইখানে একটা পয়েন্টে মিট করেছে। সো thereby we find from here that this defines my, এই যে জায়গাটা, এই জায়গাটা আমার কি ডিফাইন করলো না, this defines, ধরো আমি যদি অ্যারো এখানে ডাইমেনশন দেই, এই জায়গাটা, সো দিস ডিফাইন্স হোয়াট ইজ কল্ড, এই জায়গাটা যেটা দাঁড়াবে, এটা কি দাঁড়াবে না, দিস বিকামস ইকুয়াল টু ইপসাইলন মিনিমাম, রাইট? সো আই ক্যান রাইট ইট হিয়ার something like this. I can say this will become epsilon minimum. So I say this is epsilon, ধরা যাক আমি পুরোটাকেই আমি এখানে কপি করি, করে যদি বসাই এখানে, so this becomes your epsilon minimum. That means minimum normal strain. So it becomes the minimum normal strain, epsilon mean. How much will be that expression for epsilon mean? Look at this figure. Epsilon mean becomes epsilon bar minus radius. So we can say this is equal to epsilon bar, copy and paste it here. So this is epsilon bar minus the radius of the Mohr circle. That means this expression. So this is this expression. মানে কি দাঁড়ালো, তাহলে ফুল এক্সপ্রেশন কি দাঁড়াচ্ছে epsilon, এটার epsilon minimumটা, I can take this epsilon bar here, I can use this, put this minus sign and put the expression for the radius of the Mohr circle for strain. So you see this is called the minimum normal strain, ঠিক আছে? এই জিনিসটাকে আমরা বলবো হচ্ছে কি, this is called the minimum normal strain, ঠিক আছে? আবার দেখো মোর সার্কেলটার থেকে আমি এটাকে একটু এখানে সরিয়ে রাখছি, এই জায়গাটায় সরিয়ে রাখছি, তাহলে আবার এখান থেকে দেখো তুমি যদি গ্রাফটাকে এই কি বলে ডায়াগ্রামটাকে ফলো করো, এই জায়গাটা থেকে এখান থেকে ফ্রম দিস প্লেস, রাইট? আর আমি যদি এইখানটাতে এটাকে আরেকটু বাড়িয়ে দিই, হ্যাঁ, ফ্রম দিস প্লেস, এইখান থেকে যদি আমি ড্র করি, ঠিক আছে, এখান থেকে যদি ড্র করি, আমি তো সব কথা এখানে বোর্ডে লিখছি না, তাই খাতার মধ্যে কিন্তু টেক্সট গুলো একটু একটু করে লিখে রাখবে, তাতে তোমার পড়তে সুবিধা হবে তোমাদের। সো ইউ সি দিস বিকামস, আচ্ছা এইটাকে আমি যেমন ইপসিলন মিনিমাম লিখতে হবে, আমি এটা লিখিনি এখনো, আচ্ছা আমি এটাকে আগে লিখে ফেলি, নাহলে ভুলে যাব। সো দিস ইজ হিয়ার ইপসিলন মিনিমাম, তাহলে ইপসিলন মিনিমামটাকে এখানে বসিয়ে দিই, জাস্ট কপি করে এইখানটায় লিখে দিলেই আমার চলে যাবে, দিস ইজ ইপসিলন মিন। বেশি বড় হয়ে গেলে বিপদ, টেক্সট বক্স বড় হয়ে যাচ্ছে। সো উই সি দ্যাট হিয়ার দিস গিভস মি ইপসিলন মিনিমাম, রাইট? তাহলে এটাকে ছোট করে দিই আমি একটু। সো ইউ সি ফ্রম হিয়ার দিস ইজ হাউ your this thing is acting. সো তোমরা যারা পরে পেপার লিখবে, মানে রিসার্চের কাজে, তোমাদের কিন্তু এই যে টেকনিক গুলো আমি এখানে বোর্ডে দেখাই, এই টেকনিক গুলো তোমরা কিন্তু ব্যবহার করতে পারো তোমাদের পেপার লেখার কাজে। সো দিস ইজ হিয়ার ওয়ান ইজ দিস, তাহলে আমি এটাকে আরেকবার হচ্ছে এটাকে কপি করে নিয়ে যাই এবং এখানটায় যদি সেটাকে প্লট পুট করি, সো ইউ সি দ্যাট হিয়ার এইটা কি দাঁড়াচ্ছে, দিস বিকামস নাও ইপসিলন ম্যাক্স, তাই না? এইটা দাঁড়াবে হচ্ছে এখন ইপসিলন ম্যাক্স, এটাকে মিন থেকে চেঞ্জ করে ম্যাক্স করে দিই, তাহলেই হয়ে যাবে। মিনকে ম্যাক্স করে দিলাম, সো ইউ সি দ্যাট দিস বিকামস দি ম্যাক্সিমাম, দিস বিকামস মাই ম্যাক্সিমাম, দিস বিকামস মাই ম্যাক্সিমাম নর্মাল স্ট্রেইন, তাই তো? এটা আমাদের দাঁড়ালো হচ্ছে ম্যাক্সিমাম নর্মাল স্ট্রেইন। So this you see, this is epsilon max, and that you see, note that epsilon mean. তাহলে epsilon max এর এক্সপ্রেশনটা কি দাঁড়াচ্ছে? সিম্পল, এই এক জিনিস, জাস্ট এখানটায় আমি ধরে এটাকে মেরে দিই, জাস্ট এটাকে দিস মিন চেঞ্জ টু ম্যাক্স, আর এই যে মাইনাস সাইন গুলো, দিস মাইনাস সাইন উইল বি নাও রিপ্লেসড বাই প্লাস সাইন। তাহলে কি হয়ে গেল, এই জায়গাটা, এই যে মাইনাসটা, এই জায়গাটা হয়ে গেল প্লাস।
So the expressions for epsilon mean and epsilon max, আচ্ছা একসাথে করব দাঁড়াও। So epsilon mean and epsilon max we get it from here। তাহলে এরকম ভাবে আমরা এখান থেকে হচ্ছে যে মিন বা ম্যাক্স আমরা এখান থেকে পেয়ে গেলাম। So once I get this is mean or max, now I have the opportunity to find out the maximum shear strain, correct? তাহলে দেখো, আচ্ছা আমি মোর সার্কেলটাকে একটু ডিপ করে দিচ্ছি, মোর সার্কেল ফর স্ট্রেইনটাকে একটু ডিপ করে দিলাম এবং গিভ এ কালার, যাতে জিনিসটা একটু কালারফুল থাকে। সো দিস ইজ দ্য থিং, কারেক্ট? নাও এইবার আমরা চাইছি হচ্ছে এখান থেকে ম্যাক্সিমাম শিয়ার স্ট্রেইন বার করতে। তাহলে ম্যাক্সিমাম শিয়ার স্ট্রেইন কি হবে? অবভিয়াসলি ইউ সি দিস উইল রিপ্রেজেন্ট হাফ গামা ম্যাক্স, কারণ খেয়াল রাখতে হবে এই দিকের অ্যাক্সিসে কিন্তু আমি হাফ গামাকে প্লট করেছি। সো দিস উইল গিভ মি হাফ গামা ম্যাক্স, মানে সোজা কথায় আমি যদি এটাকে ধরি এখান থেকে, সো দিস উইল বি অ্যাকচুয়ালি হাফ গামা ম্যাক্স, তাই না? তাহলে এই হাফ গামা ম্যাক্সটাকে যদি আমি এখানে দেখি, সো আই রাইট ইট লাইক দ্যাট, আই সে দিস উইল বি হাফ গামা, এই যে এই জায়গাটার থেকে নিয়ে চলে এসি এটাকে। সো ইউ সি দিস ইজ রিপ্রেজেন্টিং মাই হাফ গামা ম্যাক্স। এক্স ওয়াইটাকে চেঞ্জ করে এই সাবস্ক্রিপ্টেড নোটেশনটাকে চেঞ্জ করে আই পুট হাফ গামা ম্যাক্স, and also I copy it here, I copy it here and paste it to indicate this box, এইখানটাতে ধরে এটাকে পেস্টও করে দিই আমি। So you see this will represent half gamma max। জাস্ট আমি একটু ওই আবার টেক্সট বক্সটাকে একটু ফরম্যাটিং করে দিচ্ছি। সো হ্যাভ পেশেন্স, টেক্সট বক্সটাকে ফরম্যাট যদি করি তাহলে দিস উইল বি ইয়োর হাফ গামা ম্যাক্স। This is representing this half gamma max. And what is the expression for half gamma max? It is pretty simple to note that half gamma max is basically equal to capital R. That means the radius of the Mohr circle. So this is actually the expression. Sorry, this is actually the expression for half gamma max. তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের expression for half gamma max, মানে gamma max is equal to 2 times this, ঠিক আছে? তাহলে এই যে তিনটে গল্প আমরা এখান থেকে এখানে নিয়ে এসে আমরা এটাকে আমাদের মোর সার্কেল ফর স্ট্রেইন কি করে হচ্ছে তার থেকে আমি কি কি পেলাম, হোয়াট আর আওয়ার রেজাল্টস, আমি সেই রেজাল্ট গুলোকে এখানে দেখিয়ে দিতে পারি। সো দিস আর ইওর রেজাল্টস, দিস রেজাল্টস ইউ ক্যান শো ইট হিয়ার, ঠিক আছে? তাহলে এই পুরো জিনিসটা হচ্ছে, পুরো জিনিসগুলো আমি এটাকে মেক ইট দিস অবজেক্টটাকে একটু এ করে দিই। I put some coloring effect here, say I give some this coloring effect, so you find that this will be your এটাকেও একটু রং চঙে করে দিই যাতে দেখতে সুন্দর লাগে। So put it in a red box and you see that this will be your expressions for your what is termed as the minimum normal strain, maximum normal strain and the maximum shear strain. So this is how what we get from this Mohr circle for strain. তাহলে এটাকে আমরা বলছি হচ্ছে কিন্তু এই যে গল্পটা আমরা এখানে পেয়েছি, this one is termed as, এইটাকে আমরা বলছি লিখছি হচ্ছে কি Mohr's circle for strain। এই Mohr circle for strain হয়ে গেছে, so it should be strain in। so this Mohr circle for strain, এই যে Mohr circle গল্পটা এটা আবার কিন্তু হচ্ছে যে কোনো এনি মানে সেকেন্ড অর্ডার টেনসারের এটা হচ্ছে একটা ক্যারেক্টারিস্টিক কোয়ান্টিটি, a characteristic thing, মানে it is geometric interpretation of your results, right? এইটা হচ্ছে আমাদের Mohr circle for strain। এবং যেটা আমি বলছি যে this is basically the Mohr circle for strain is basically actually the the characteristic, this is basically the characteristic of any second order tensor। যে কোনো সেকেন্ড অর্ডার টেনসারের জন্য কিন্তু তুমি Mohr circle ড্র করতে পারো, যে কারণে
তুমি দেখবে যে তুমি এরিয়া মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়ার মোট সার্কেল ড্র করতে পারো, তুমি স্ট্রেসের মোট সার্কেল ড্র করতে পারো, এন্ড নাও ইউ ক্যান শো দি ড্রয়িং অফ মোট সার্কেল অফ স্ট্রেন। কারেক্ট? তাহলে দেখো আমরা এর হচ্ছে যে ম্যাথমেটিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন, মানে কিভাবে আমরা জিনিসটাকে ম্যাথমেটিক্যালি ইন্টারপ্রেট করলাম, সেটা উই সি ফ্রম হিয়ার দ্যাট from our derivations and all, we show that how step by step in our expressions how we can express the geometrical significance of the whole thing. এইবার আমরা দেখাবো যে অ্যাকচুয়ালি একটা how to draw the Mohr circle for string, মানে এটা তো আমরা ম্যাথমেটিক্যালি করে দেখালাম, কিন্তু ফিজিক্যালি যদি আমাকে কোনো একটা স্ট্রেইন ফিগার দেওয়া থাকে, হাউ টু রিপ্রেজেন্ট দ্যাট in how to draw the Mohr circle for strain for an element. ধরা যাক এরকম একটা তোমাকে একটা ডিফারেন্সিয়াল এলিমেন্ট তোমাকে দিয়ে দিয়েছে কেউ, এবং তোমার এখানে এইগুলো হচ্ছে ডিরেকশনস ফর ইপসিলন xx ইপসিলন yy। খেয়াল রাখতে হবে যে নর্মাল স্ট্রেইন tensile will be considered as positive, correct? So these are therefore the normal strain directions. ধরা যাক এইগুলো হচ্ছে আমাদের দেওয়া আছে, কারেক্ট? এইগুলো ওই যেরকম স্ট্রেসের ফিগার দেওয়া থাকে সেরকম, these are all plane strain data। হ্যাঁ, এই প্লেন স্ট্রেইন ডেটাতে আমাকে এইগুলো দেওয়া আছে, এই স্ট্রেইন ফিগারস গুলো দেওয়া আছে। আবার বলছি এই স্ট্রেইন ফিগার গুলো কি রকম করে ড্র করে, এই স্ট্রেইন ফিগার গুলো হচ্ছে মাইক্রো স্ট্রেইন, প্রত্যেকের ইউনিট হচ্ছে মাইক্রো স্ট্রেইন। মাইক্রো মানে 10 to the power -6, strain does not have any unit but they are expressed in micro strain format। আচ্ছা, এবারে আমরা বলছি কি শিয়ার স্ট্রেইন। শিয়ার স্ট্রেইন কোন দিকে পজিটিভ? we know that shear strain is positive in the and clockwise sense। clockwise sense এ এই যে আমরা দেখিয়েছি, এই যে clockwise sense, clockwise sense এ হচ্ছে shear strain হচ্ছে পজিটিভ। তার মানে কি, দেখো তোমার shear strain কম্পোনেন্ট গুলো তারা থাকবে হচ্ছে এই রকম ভাবে, কারেক্ট? আমি পরপর shear strain কম্পোনেন্ট গুলোকে এখানে আঁকছি। সরি, this one will be, এর অ্যারোটা থাকবে হচ্ছে উল্টো দিকে, and here this will be the shear strain। আমি এই বিভিন্ন স্ট্রেইন গুলোকে বিভিন্ন কালার দিয়ে দিচ্ছি। say the normal strains are denoted by the red color, right? normal strain টা হচ্ছে না ভুল করলাম, সরি, this normal strain, এই normal strain টাকে আমি ধরা যাক রেড কালার করে দিলাম। so this is the epsilon xx, এই epsilon xx টা রেড কালার থাকলো। epsilon yy, let us make it green, let us make it this color। so we see this is epsilon yy, and the shear strains, let's say the shear strains, তাদেরকে ধরা যাক আমি এই রকম একটা খয়েরি কালার দিয়ে দিচ্ছি। so I just give the symbol coloring, color coding for the shear, যাতে করে তোমার দেখেই তুমি রে এটা আবার ওই অ্যারোটা, আচ্ছা অ্যারোটা উল্টে গেছে, আচ্ছা ঠিক আছে এটাকে ঠিক করে দিচ্ছি, ফরম্যাটিং করছি বলে ও অ্যারোটাকে উল্টে দিয়েছে, বেশ। সো আই জাস্ট চেঞ্জ দি অ্যারো ডিরেকশন, এটা এইদিকে হবে, এটা তো ঠিকই আছে। সো ইউ সি দিস ইজ হাউ দি shear strain, and the normal strains are plotted। so this is epsilon xx, epsilon yy, and this is gamma xy। তার মানে কি, তোমার এইটা যদি তোমার অরিজিনাল জিওমেট্রি হয়, if this is your original geometry, then the deformed geometry টা দেখতে কি রকম হবে? you can draw of course this deformed geometry, right? তাহলে deformed geometry টা দেখতে দেখো হবে এরকম, লেংথ গুলো because all our strains are positive, তার মানে লেংথ গুলো বেড়ে গেল, ঠিক আছে? আর অরিজিনাল 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল সেটা রিডিউসড হয়ে গেল। so original 90 degree angle that becomes reduced। তাহলে এইটি হচ্ছে তোমার ডিফর্মড জিওমেট্রি, দেখতে এরকম হবে। এই এলিমেন্টটা মানে ডায়ালেটেশন এবং ডিস্টরশন দুটোই হয়েছে, ডায়ালেটেশন এবং ডিস্টরশন হয়ে দি এলিমেন্ট নাও লুকস লাইক দিস, ঠিক আছে?
এমন যদি হতো যে আমি শিয়ার স্ট্রেন গুলোকে ওপরের দিকে করে দিলাম, that means if this is in this direction, this is in this direction, this is downward and this is leftward, যদি সেরকম দেখতে হয়, কারেক্ট, মানে আমি এই পুরো জিনিসগুলো যা আছে তাই নিলাম, যা আছে এখানে এক্স্যাক্টলি সেটাকেই কপি করে আমি আরেকটা এলিমেন্ট আঁকছি এইখানে, এই এলিমেন্ট আমি এঁকে ফেললাম, সরি এটা কপিড হয়নি, এটাকে এইবারে আমি নর্মাল স্ট্রেন যেরকম আছে সেরকম থাকলো, কিন্তু শিয়ার স্ট্রেন গুলোকে আমি ডাইরেকশন গুলোকে পাল্টে দিচ্ছি, রাইট? তাহলে ডাইরেকশন গুলো যদি আমি পাল্টে দিই তাহলে দেখো এটা কিরকম হচ্ছে, দিস এর ডাইরেকশন এখন উল্টে যাবে, অ্যারোতে যদি দেখি, দিস ওয়ান উইল নাও বিকাম লাইক দিস and this one will be this, right? এইরকম দেখতে হবে। তাহলে এইখানে কিন্তু তোমার ইপসিলন এক্স এক্স ইপসিলন ওয়াই ওয়াই পজিটিভ, কারেক্ট, কিন্তু তোমার গামা এক্স ওয়াই হচ্ছে নেগেটিভ। তার মানে জিনিসটা দেখতে কিরকম হচ্ছে দেখো, তার মানে এইরকম ডিস্টর্টেড এলিমেন্ট তখন দেখতে হবে কিরকম, আমি ছবি দেখাচ্ছি। সো দিস ইজ দি সে দি ডাইলেটেশন, ধরা যাক ডাইলেটেশনটা আঁকলাম, নাও দেয়ার ইজ অ্যান ইনক্রিমেন্ট ফ্রম দি 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল। তাহলে আগের বার এটা যেমন চেপে গেছিল এটা এখন খুলে যাবে, so this see this distortion and your lengths will increase because you are having positive strain x and y directions, so your lengths will increase basically, correct? তার মানে এই দেখো এই জিনিসটা দেখতে হচ্ছে কিন্তু এখন এরকম হবে। So you see this is how the distortion and dilatation, after distortion and dilatation the thing will look like this, right? এটাকে যদি আমি গ্রুপ করে দিই, the thing will say একটু ছোট করে দিলাম, একটু বেশি বড় করে এঁকে ফেলেছি, so it will be like this, correct? So this is how you can give them different color in order to distinguish। তো আমি এটাকে একটা ধরা যাক আমি এই রকম কালার দিলাম and I make it dot dashed, so I say I just format and make it like this, right? এরকম একটা ফরম্যাটিং করে দিচ্ছি, তার মানে এইটি হয়ে গেল আমার ডিফর্ম জিওমেট্রি, কারেক্ট? আবার এখানেও সেরকম করতে পারি আমি, এটাকে প্রথমত হচ্ছে যে I make it dotted to indicate that it is deformed one. I put a red color or I put a blue color here, then I format it, then also I format it the other sides, ঠিক আছে? এরকম করে ফরম্যাটিং করে দিলাম, দেখো এইটা হয়ে যাবে তখন ডিস্টর্টেড শেপ। So you see the 90 degree angle has increased because of the negative shear strain. So you need to remember, for positive shear strain the 90 degree angle will decrease, and for positive shear strain 90 degree angle will increase, ঠিক আছে? তাহলে আমরা যে কোনো একটা কেস কনসিডার করি, ধরা যাক এরকম, তো তুমি এটাকে কি করে, ধরো এর যদি তোমার এই ডেটাগুলো দেওয়া থাকে, হাউ টু প্লট দি মোর সার্কেল, তো এইটা করতে গেলে তোমাকে কি করতে হবে, প্রথমে as usual you need to take the two axes like this, correct? এইরকম দুটো অ্যাক্সিস নিতে হবে, এটা হচ্ছে একদম গ্রাফিক্যালি কি করে সলভ করতে হয়, আমি কোনো ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন এখানে ব্যবহার করব না। তাহলে আমাকে প্রথম পয়েন্টটা নিতে হবে হচ্ছে এই লাইন বরাবর। সো লিসেন ইট ভেরি কেয়ারফুল, স্টেপ গুলো লিখে ফেলো, কারণ আমি তো এত স্টেপ এখানে লিখতে পারবো না খাতায়। সো first take this edge which is having its normal along the x direction, this is the x direction normal। তাহলে দেখো সেখানে স্ট্রেইনটা হচ্ছে নরমাল স্ট্রেইন পজিটিভ, শিয়ার স্ট্রেইনটাও পজিটিভ, তাই তো? সো তুমি এইখানে ইপসিলন আর এখানে হাফ গামা প্লট করেছো, এই যে জিনিসটা, এই ইপসিলন এবং হাফ গামা, কারেক্ট? তাহলে এইখানে তুমি কি করলে, এখান থেকে অরিজিন থেকে তুমি ইপসিলন দূরে সরে এলে, হাফ গামাতে উঠে গেলে, সে লেটস সে দিস ইজ দি পয়েন্ট, ধরা যাক, দাঁড়াও
এইখানে ধরো আমি এখানে একটা পয়েন্ট দেখাচ্ছি ছোট্ট করে, সো দিস ইজ দি পয়েন্ট, কারেক্ট? তাহলে এই পয়েন্টের কোঅর্ডিনেটটা কি হচ্ছে আরেকবার বলছি, এই পয়েন্টের কোঅর্ডিনেটটা হচ্ছে, লেটস সি দিস কোঅর্ডিনেট, হ্যাঁ এই যে কোঅর্ডিনেটটা এটা কি দাঁড়াচ্ছে, এখান থেকে এটা হচ্ছে ইপসিলন এক্স এক্স, আর এখান থেকে এত অবধি অর্থাৎ সেন্টার, ধরো আমি সেন্টার অবধি ধরলাম, এটা ছোট্ট একটা পয়েন্ট আসলে, এই 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 ডিসটেন্সটা হচ্ছে এটা হচ্ছে হাফ গামা, কারণ গামাগুলো প্রত্যেকের সেম হবে। সো দিস ইজ হাফ গামা। কেন হাফ গামা? এই গামাগুলো প্রত্যেকের সেম, তার কারণ আমরা জানি গামা এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু গামা ওয়াই এক্স। এটা আসলে খাতাতে যদি তুমি লেখো, এটা এই খাতাতে ডেজিগনেশন গুলো লিখে রাখো, দিস ইজ ইপসাইলন এক্স এক্স, দিস ইজ ইপসাইলন ওয়াই ওয়াই, দিস ইজ ইপসিলন এক্স এক্স, দিস ইজ ইপসিলন ওয়াই ওয়াই, দিস ইজ গামা এক্স ওয়াই, this is gamma yx, this is again gamma xy, this is again gamma yx. Please write it in your answer in your khata, right? Because আমি এখানে এত কিছু লিখতে গেলে অনেক টাইম লাগবে কিন্তু আমার। So please note it, draw this figure and write all these notations here. তাহলে এই জায়গাটা এখান থেকে এটা হলো ইপসিলন এক্স এক্স, আর এখান থেকে এটা হলো হচ্ছে হাফ গামা এক্স ওয়াই, ঠিক আছে? নাও আই অ্যাজিউম দ্যাট, আমি মনে করে নিচ্ছি যে ইপসিলন এক্স এক্স এর ম্যাগনিটিউডটা ইপসিলন ওয়াই ওয়াই এর ম্যাগনিটিউডের থেকে বড়। ইট মে নট বি, এটা ছোটও হতে পারে। আবার দেখো এইটা এদিকে পজিটিভ, আবার এটা ভেতরের দিকে যেই তুমি কম্প্রেশন করে দেবে, মানে আমি যদি অ্যারোটাকে উল্টে দিতাম, ফর এক্সাম্পল আমি যদি অ্যারোটাকে উল্টে দিতাম, এই অ্যারোটাকেও যদি উল্টে দিতাম, ঠিক আছে, তাহলে কি হতো? তাহলে কিন্তু গোটা গল্পটাই হয়ে যেত কম্প্রেশন। তার মানে সেই ক্ষেত্রে ইপসিলন এক্স এক্স পজিটিভ হতো, ইপসিলন ওয়াই ওয়াই নেগেটিভ হতো, অর্থাৎ তখন আমাকে এই সাইডটা ব্যবহার করতে হতো। সো ইন দিস কেস উই আর অ্যাজিউমিং কিনা দুটোই পজিটিভ থাকছে, এবং আমি অ্যাজিউম করছি অলসো দ্যাট দি ম্যাগনিটিউড অফ দিস ইজ গ্রেটার দ্যান ম্যাগনিটিউড অফ দ্যাট। তার মানে সেকেন্ড যে পয়েন্টটা আমি আসছি, এই যে ওয়াই অ্যাক্সিস, এই যে এই ফেসটা, এলিমেন্টের এই ফেস যার পারপেন্ডিকুলার হচ্ছে পজিটিভ ওয়াই অ্যাক্সিস, তার জন্য আমি দেখছি ইপসিলন ওয়াই ওয়াই পজিটিভ, কিন্তু তার ম্যাগনিটিউডটা ইপসিলন এক্স এক্স এর চাইতে কম। তাহলে আমি এখান থেকে ধরো এই অবধি এলাম, ঠিক আছে, কিন্তু গামা এক্স ওয়াই এক্স্যাক্টলি ইকুয়াল, বাট ইট ইজ অপোজিট। কেন অপোজিট? দেখো এটা কিন্তু it is trying to rotate the block in the anti-clockwise sense. Anti-clockwise rotation in case of the shear strain will be considered as negative. তার মানে আমরা জিনিসটা কি দাঁড়ালো, তার মানে এখান থেকে ধরো আমি এটাকে কপি করে পেস্ট করে দেখাই, সো ইউ সি দ্যাট ইট কামস ওভার হিয়ার, রাইট? যাতে এই ডিসটেন্সটা এখান থেকে যা, এই এখান থেকে এই ডিসটেন্সটা যতটা, ঠিক এখান থেকেও আমার এই অ্যাক্সিসের ডিসটেন্সটাও ততটাই হলো, ঠিক আছে? সে ধরো আরেকটু হয়তো নিচে হবে, আরেকটু স্লাইট হয়তো নিচে হবে, আমি এটাকে একটু নিচু করে দিচ্ছি সুবিধার জন্য, একটু নিচু করে সুবিধার জন্য না, মানে উই শো ইট লাইক দিস, রাইট? এই হয়ে গেল এবারে। নাও ওয়ান্স আই প্লট, তার মানে এই পয়েন্টের কোঅর্ডিনেটটা কি হলো? এই পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট হলো ইপসিলন এক্স এক্স কমা হাফ গামা এক্স ওয়াই, এই পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট হলো ইপসিলন ওয়াই ওয়াই কমা মাইনাস হাফ গামা এক্স ওয়াই। ওকে, নাও গেটিং দিস টু পয়েন্টস ইউ জয়েন দিস টু লাইনস। এই ধরে লাইন জয়েন করে দাও। দিস লাইন কামস এন্ড ক্রসেস দি ইপসিলন অ্যাক্সিস এট দিস পয়েন্ট। যেই এই পয়েন্টটা পেয়ে গেলে, দিস বিকামস ইওর সেন্টার অফ দ্য মোর সার্কেল, কারেক্ট? তাহলে এইটি হয়ে গেল কিন্তু তোমার সেন্টার, যেটাকে আমরা ইপসিলন বার বলে লিখেছি। সো দিস ইজ আওয়ার সেন্টার, রাইট? এন্ড রেডিয়াস কতটুকু হচ্ছে? হাউ মাচ ইজ দি রেডিয়াস? দিস ডিসটেন্স ইজ দি রেডিয়াস। সো ওয়ান্স ইউ গেট দি সেন্টার এন্ড ইউ গেট দি রেডিয়াস অফ দি সার্কেল, নাও ইট ইজ ভেরি সিম্পল টু ড্র ইট, রাইট? তাহলে এটাকে সেন্টার করে, সরি এটাকে সেন্টার করে, নাও ইউ ড্র এ সার্কেল। এই রেডিয়াস নিয়ে এবার তুমি সার্কেল ড্র করে ফেলো। ধরা যাক সার্কেলটা দেখতে, হ্যাঁ একটু দাঁড়াও, অ্যাডজাস্ট করে দিই।
সে এই পয়েন্ট দুটোকে না একটু কাছে নিয়ে চলে আসি। হিয়ার আই ব্রিং দিস, আচ্ছা সার্কেলটাকে প্রথমে একটু পিছিয়ে দিই, নাহলে তুমি কিছুই দেখতে পাবে না। সেন্ড ব্যাক অ্যান্ড এই লাইনটাকে, এটা আমি জাস্ট অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য করছি এখানে, তোমাকে দেখানোর জন্য। এই and it should be a circle, মানে একদম মিড পয়েন্ট। তার মানে কি দেখো, এই যে জিনিসটা হলো, সরি, ও মাই গড, আরে ধরা যাচ্ছে না এটাকে, এই ধরেছি। সো দিস ইজ ইয়োর, দিস ডিস্টেন্স, যেটা বলেছিলাম এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে ইপসিলন এক্স এক্স, কারেক্ট? এই ডিস্টেন্সটুকু হচ্ছে ইপসিলন এক্স এক্স, মানে অরিজিন থেকে এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে ইপসিলন এক্স এক্স, এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে হাফ গামা এক্স ওয়াই। আর এক্স্যাক্টলি এইখানে যেটা দাঁড়ালো, এইটা হচ্ছে তোমার, এইটুকু হচ্ছে তোমার ইপসিলন ওয়াই ওয়াই, এখান থেকে এই অবধি ডিস্টেন্স। মানে তুমি যদি পারপেন্ডিকুলারটা ড্র করতে, এখান থেকে এই লাইনটা ড্র করতে, এই তাহলে এই অরিজিন থেকে এই ডিস্টেন্সটা দাঁড়াতে হচ্ছে কি, এই অরিজিন থেকে এই ডিস্টেন্সটা দাঁড়াতে হচ্ছে ইপসিলন ওয়াই ওয়াই, অরিজিন থেকে এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টটা, আর এখান থেকে এইটা দাঁড়াতে হচ্ছে মাইনাস হাফ গামা এক্স ওয়াই, এন্ড ইউ ক্যান ড্র ইওর মোর সার্কেল। তাহলে হয়ে গেল মোর সার্কেল ড্র করা। এবারে ম্যাক্সিমাম স্ট্রেইন, মিনিমাম স্ট্রেইন কত, সেটাও আমরা এখান থেকে বের করতে পারি। তো আমি আজকে এই অবধি রাখছি, কারণ কি আজকে আবার ওই আমরা দীপ চ্যাটার্জিকে বলেছিলাম যে একটুখানি উই উইল ডিসকাস ফিউ প্রবলেমস, মানে ডিসকাস করবো মানে জাস্ট সলিউশন করবো না, উই উইল ডিসকাস হাউ টু সলভ দি প্রবলেম। তো সেইটার আলোচনাটাকে একটু পরবর্তী সময়ের জন্য রাখছি বলে আমি এই মোর সার্কেল ড্র করাটা কি করে করতে হয় সেইটা তোমাকে দেখিয়ে দিলাম। হ্যাঁ, এইবার আমি তোমাদের বলবো যে স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়ালস এর বই, বিশেষ করে যে বইটার কথা আমার লেখা যে বইটার কথা কালকে বলেছি, সেই বইটা খোলো, খুলে দেখো এক্সাম্পলে ওখানে প্রচুর অঙ্ক করে দেওয়া আছে। হ্যাঁ, তাতে তুমি সেখান থেকে দুটো অঙ্ক সলভ করো, জাস্ট হাউ টু প্লট দি মোর সার্কেল ফর দিস স্ট্রেইন। এর পরের দিন আমরা এটার থেকে আরো বেশি কিছু কথা বলবো, ঠিক আছে? স্যার বলছি যে কি বলে ওই জাইরোস্কোপের মানে আপনি মিডিয়াম ক্রেক একবার খুঁজে লাস্ট যে মানে কি বলে যেটা স্টেডি স্টেট বলছে কোনো এক্সটার্নাল। ওয়েট এ মিনিট, জাস্ট এ মিনিট, আমি আজকে যেটুকু বললাম সেটুকু বোঝা গেল তো? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, আর যে কাজটা করতে বললাম বাড়িতে এই সপ্তাহে সেই কাজটা করে ফেলবে, সো দ্যাট আমরা নেক্সট দিন বসবো, বসে কিন্তু হচ্ছে যে এর উপরে আমাদের কাজ করতে হবে। আমরা সোমবার দিনের ক্লাসে আমরা 10টা থেকে তো দিয়েছি, আমি সোমবার দিন ক্লাসটাকে আর একটু আগিয়ে দেবো। হ্যাঁ, 15 মিনিট আগিয়ে দেবো, মানে 9:45 থেকে উই উইল কন্ডাক্ট দ্য ক্লাস আপ টু 11:30, ঠিক আছে? একটু একটু সিলেবাসটাকে তো এবার আস্তে আস্তে শেষ করতে হবে আমাদের, কারণ তোমাদের সেমেস্টার পরীক্ষা আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। তোমাদের সেমেস্টার কবে থেকে শুরু গো? 18 মোস্ট প্রবাবলি 18। আচ্ছা, ও বাবা, তাহলে আমাদের তাড়াতাড়ি করে শেষ করে ফেলতে হবে, তাই না? এই ক্লাস টেস্ট গুলো কি ভ্যালিড হবে তো স্যার? কোনগুলো? ক্লাস টেস্ট গুলো স্যার? না, ক্লাস টেস্ট, ও আচ্ছা, ক্লাস টেস্ট তো মনে হচ্ছে না ভ্যালিড হচ্ছে, সুতরাং আমি এখন এই মুহূর্তে ক্লাস টেস্ট এই জন্য কিছু কথা বলছি না। স্যার এরকম ভাবে চললে তো খুব মানে সরি স্যার এরকম ভাবে বলছি, মুশকিল প্রচন্ড। ওই তো কালকে তো তোমাদের ওই জন্যই তো বললাম, কালকে যে কথাটা বললাম আমি কিন্তু কাউকে ছোট করবার জন্য কথাটা বলিনি, ঠিক আছে? আমি কিন্তু বললাম হচ্ছে যে তোমাদের মানে আমরা তো পড়াচ্ছি এখানে, তো তোমাদের যে মানে অসুবিধাটা যেটা হচ্ছে সেটা কিন্তু খুব সাংঘাতিক ব্যাপার, ইটস ভেরি ব্যাড। স্যার এই বেসিস গুলো একদম উইক করে দিচ্ছে, উইক দিচ্ছে একদম বেসিস এর উপর বিল্ডিং হলে ভেঙে যাবে তাড়াতাড়ি। সে তো বটেই,
সেটা তোমরা যত ভালো বুঝতে পারো তত মঙ্গল। কারণ দেখো, পার্সোনালি আমার তরফ থেকে কিন্তু আমি কোনো ফাঁকি দেই না। দেই কি ফাঁকি? দেখো, না স্যার, কখনোই না স্যার। তাহলে আমি তো চেষ্টা করি সিলেবাসটাকে শেষ করতে, তুমি যাতে ভালো করে বোঝো সেইটার প্রতি যত্ন নিতে, তাই না? কিন্তু হ্যাঁ স্যার। তোমাকে তোমাকে এটা হচ্ছে যে করতে হবে, এটা না হলে তো মুশকিল হয়ে যাবে, খুব হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। খুব মুশকিল হয়ে যাবে। তোমাকেই উদ্যোগ নিয়ে, দেখো এই যে আমি বললাম যে তুমি পড়ছো, যে আমার বাড়ির লোক কিন্তু সব শুনতে পাচ্ছে। এখানে একটা বড় লাউড স্পিকারে চলছে এখন, মানে আমি তোমার কথা এখন স্পিকারে শুনতে পাচ্ছি, আমার আশেপাশের লোকজনও শুনতে পাচ্ছি তোমরা কি কথা বলছো। তা আমার কথা হচ্ছে যে এই আমি তোমাদের বলছি যে খাতায় লেখো, তুমি লিখছো কি লিখছো না আমি ঘোড়ার ডিম কিন্তু কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ স্যার। কিন্তু এইটা হচ্ছে তোমার রেসপন্সিবিলিটি, যে তোমাকে কিন্তু নিজে বুঝে জিনিসটা করতে হবে। আমি তো এটা পড়িয়ে দিয়ে খালাস হবো, পিডিএফ ফাইল পাঠিয়ে দেবো, আমি কিন্তু দায়িত্ব ঝেড়ে দেবো, দেখিয়েও দেবো এই দেখো আমার কিন্তু ক্লাস হয়ে গেছে, এই হচ্ছে আমার রেকর্ডিং ক্লাসের, তাই না? হ্যাঁ স্যার। কিন্তু বাসটা হয়ে যাবে তো তোমার, তুমি যদি ঠিক করে না করো। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। সেই জন্যই বলছি আমি। হ্যাঁ, দীপবাবু কি বলছিল, বলো দীপবাবু। স্যার লাস্ট সেকশনটা যেখানে মানে কোনো মানে স্পেস শাটল কোনো ফ্লোট করছে, কোনো উইদাউট এফেক্ট অফ কোনো মানে কি বলবো কোনো মোমেন্ট নেই অ্যাবাউট সেন্টার অফ মাস, সেখানে যে একটা প্রিসিশন হয় প্লাস স্পিন হয়, তুমি থিওরিটা যেখানে বলছো? হ্যাঁ থিওরির পার্টটা বলছি আমি। আচ্ছা, ওই যে যেখানে ওই রেট্রোগ্রেড প্রিসিশন, তারপরে ওই এটা ছিল। বলেছিলাম তো ক্লাসে আমি। হ্যাঁ স্যার, ওখানে আবার পড়তে গিয়ে আমার আবার গুলিয়ে গেল একটা জায়গাতে। কেন, কি গুলিয়ে গেল এই জায়গাটায়? হ্যাঁ, এখানে বলো। হচ্ছে আমি বলছি যে এখানে প্রিসিশন অ্যাক্সেসটাকে নিয়েছে, যেখানে হচ্ছে রেজাল্টেন্ট মানে প্রিসিশন অ্যাক্সেসের ডাইরেকশন যেটা নিয়েছে সেটা হচ্ছে অ্যালং দ্য রেজাল্টেন্ট অ্যাঙ্গুলার মানে মোমেন্টাম, সেই দিকে। হ্যাঁ, কেন? কেন? হ্যাঁ সেটাই তো বলেছিলাম ক্লাসে, কেন সেটা নেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, আমি একটু বোর্ড ওয়ার্কটায় ফিরে যাই, আমার বোর্ড ওয়ার্কে, ঠিক আছে? কারণ আমি তো এটা বইয়ের থেকে দেখে পড়াইনি, আমি আমার মতন করে পড়িয়েছিলাম, মনে আছে সেটা? আচ্ছা, এই দেখো, ব্যাপারটা হচ্ছে কি, যে তুমি কোনো একটা রিজিড বডি তুমি ধরো মানে আরবিট্রারিলি মুভ করছে ইন স্পেস। এবারে যদি তুমি তার সেন্টার অফ মাসে আসো, সেন্টার অফ মাস, এবার যদি আমি ধরে নিই যে বডিটার ওপরে যা এক্সটার্নাল ফোর্স কাজ করছে তার রেজাল্টেন্ট ইজ পাসিং থ্রু ইটস সেন্টার অফ মাস। মানে ধরা যাক একটা বডি বিকজ অফ ইটস ওন ওয়েট ইজ মুভিং ইন স্পেস, ঠিক আছে? তাহলে তো তার সেলফ ওয়েট পাস করবে সেন্টার অফ মাস দিয়ে। তাহলে সেন্টার অফ মাস দিয়ে যদি তার সেলফ ওয়েট পাস করে, তাহলে মোমেন্ট অফ অল দ্য এক্সটার্নাল ফোর্সেস অ্যাবাউট দ্য সেন্টার অফ মাস সেটা কি হবে? সেটা জিরো হয়ে যাবে, তাই না? এবার সেটা যদি জিরো হয়, এবার আমরা জানি কি আমাদের ডাইনামিক্স অফ সিস্টেম অফ মাস পার্টিকেলস থেকে পড়ে এসেছি যে সামেশন এমজি মানে সেন্টার অফ মাসের অ্যাবাউট এ মোমেন্ট অফ অল এক্সটার্নাল ফোর্সেস that should be equal to h bar রিলেটিভ বা অ্যাবসলিউট, কারণ সেন্টার অফ মাসের রেসপেক্টে কিছুই যায় আসে না। সো লেটস সে h বার ডট, তাই তো? তাহলে ইফ আই সে দ্যাট ইট ইজ জিরো, তার মানে কি h বার জি যেটা দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি কনস্ট্যান্ট, তাই না? তাহলে h বার মানে ধরা যাক অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম অ্যাবাউট দ্য সেন্টার অফ মাস সেটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট। তার মানে কি, তার যে ভেক্টরটা সেই ভেক্টরটাও হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট ভেক্টর। তাহলে কনস্ট্যান্ট ভেক্টর মানে দ্যাট ইজ এ ফিক্সড ভেক্টর। এবার আমরা জানি কি যে প্রিসিশন ইজ অলওয়েজ টেকিং প্লেস উইথ রেসপেক্ট টু এ ফিক্সড ডাইরেকশন। তাহলে আমি একটা ভেক্টরকে যদি স্পেসে ফিক্সড ডাইরেকশনে পেয়ে যাই, দেন ইউ সি দ্যাট ইটস ওবলিং মোশন অ্যাবাউট দ্যাট মানে ওবলিং করছে, যখন বডিটাকে আমি ছুড়ে দিচ্ছি তখন তো বডিটা ওবল করছে। ওবল করা মানে কি? বেসিক্যালি দ্য অ্যাক্সিস অফ রোটেশন ইজ রোটেটিং উইথ রেসপেক্ট টু সাম অ্যাক্সিস। তাহলে সেই অ্যাক্সিসটা কিরকম হবে? সেই অ্যাক্সিসটা হয়ে যাবে হচ্ছে একটা ফিক্সড ডাইরেকশনে। যেটা ফিক্সড ডাইরেকশনে যদি হয় তার মানে কি, সেই ফিক্সড ডাইরেকশনে যদি তাকে রোটেট করতে হয় তার মানে ডেফিনেটলি দিস উইল বি দি অ্যাক্সিস অফ প্রিসিশন। তার মানে যে ফিক্সড অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামের ডিরেকশনটা আমি পেয়েছিলাম সেই ডিরেকশনটাকেই আমি তাহলে প্রিসিশন ডিরেকশন বলতে পারি, বিকজ দি প্রিসিশন ইজ টেকিং প্লেস only about that line. So that is how the precision axis for a body in space is defined. তাহলে এইবার প্রিসিশন অ্যাক্সিস ডিফাইন হয়ে গেল, এইবার মানে ক্যাপিটাল জেড অ্যাক্সিসটা ডিফাইন হয়ে গেল।
তাহলে পড়ে রইলো কি এখন স্মল জেড অ্যাক্সিস। তাহলে স্মল জেড অ্যাক্সিসটা কি? দ্যাট উই নো দ্যাট ইজ দি অ্যাক্সিস অফ দি সিমেট্রিক বডি। এখানে বডিগুলো সব অ্যাক্সিস সিমেট্রিক বডি বলেছি। তাহলে সেই অ্যাক্সিস সিমেট্রিক বডির যে অ্যাক্সিসটা আমি পাচ্ছি অর্থাৎ কিনা দি স্মল জেড অ্যাক্সিস, এই স্মল জেড অ্যাক্সিসটা হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমার কি না আমার অ্যাক্সিস অফ রোটেশন। সো দিস ইজ বিকামিং মাই স্মল জেড। তাহলে ক্যাপিটাল জেড দেওয়া আছে, স্মল জেড দেওয়া আছে, এদের মধ্যেকার যে অ্যাঙ্গেলটা দ্যাট উইল বি ইউ নো উইল বি ইওর নোটেশন অ্যাঙ্গেল। হ্যাঁ, নোটেশন অ্যাঙ্গেল। আর ক্যাপিটাল জেড আর স্মল জেড কে মনে মনে ক্রস করলে পরে যে নর্মাল ডিরেকশনটা পাবে সেটাই হয়ে যাবে হচ্ছে তোমার এক্স অ্যাক্সিস। তার মানে কি দেখো, এই যে ছবিটা এঁকেছিলাম এইটা হচ্ছে আমাদের ক্যাপিটাল জেড, এইটা হচ্ছে আমাদের স্মল জেড, এইটা হচ্ছে নোটেশন অ্যাঙ্গেল, এইটা হচ্ছে এক্স অ্যাক্সিস আর এটা হচ্ছে ওয়াই অ্যাক্সিস। এই হচ্ছে অ্যাক্সিস ডিসপোজিশনের গল্প। মাথা গেল? তাহলে এইবার হচ্ছে যে তুমি এবারে হচ্ছে যে অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামের ডেফিনেশন থেকে তুমি সমস্ত অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি গুলোকে বার করতে থাকো একটা একটা করে। তারপরে হচ্ছে যে অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম, এটা যেমন সেন্ট্রয়েডাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামের রেসপেক্টে জিনিসটা লেখা হয়েছে, এইবার সেটাকে হচ্ছে যে তুমি ভাগ করে দাও, তাহলে তোমার এই অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামটা এলিমিনেটেড হয়ে যাবে and you will be getting the relationship between your spin and the precession rate and the nutation angle। এবং এইখান থেকে দেখে আমি বুঝতে পারবো যে আমার স্পিন আর প্রিসেশন তারা হচ্ছে যে তারা কি সেম ডিরেকশনে থাকবে নাকি তারা অপোজিট ডিরেকশনে থাকবে, সেটা ডিপেন্ড করে যাবে হচ্ছে এই ফ্যাক্টরটার উপরে। এই যে I0 বার আর I বার, I0 বার মানে হচ্ছে পোলার মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া, মানে পোলার অ্যাক্সিস, মানে এই যে এই অ্যাক্সিসটা, এই অ্যাক্সিসের অ্যাবাউট এ মাস মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া। আই বার হচ্ছে অ্যাক্সিসের নিজের অ্যাবাউট এ মাস মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া। যেমন ধরো একটা আমি যদি একটা ধরা যাক একটা যদি তোমার এ নেই, কি বলে ওটাকে, হোয়াট ইজ কল্ড এ সিলিন্ডার নেই, যে এরকম একটা সিলিন্ড্রিক্যাল অবজেক্ট নেই, তাহলে অবভিয়াসলি আমি বুঝতে পারছি যে সিলিন্ড্রিক্যাল অবজেক্টটার হচ্ছে যে এই আই ওটা হচ্ছে আই বারের চাইতে হচ্ছে বেশি, তাই না? তাহলে আই ওটা যেহেতু আই বারের চাইতে বেশি, তার ফলে কি হলো দেখো, ফাই ডট আর সাই ডট দুটোই পজিটিভ হয়ে গেল। কস থিটা এই অ্যাঙ্গেলটা নরমালি হচ্ছে আমাদের অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেলই হয়, সুতরাং সেই ক্ষেত্রে ফাই ডট আর সাই ডট পজিটিভ, তার মানে দিস প্রিসেশন উইল বি কল্ড অ্যাজ এ ডাইরেক্ট প্রিসেশন। অন দি আদার হ্যান্ড, যার এই আই ওটা আই বারের চাইতে কম, যেমন একটা ডিস্ক, রাইট, এটাকেই যদি তুমি চেপে দাও, এটাকেই যদি তুমি চেপে এরকম ডিস্কের মতন এটা ফ্রিজবি করে দিলে, এই ফ্রিজবিটার দেখো আই ওটা হচ্ছে কত 1/4 এমআর স্কোয়ার, যদি ধরে নিই যেটা একটা মানে একদম পারফেক্ট ডিস্ক, আর আই বারটা কত, দ্যাট ইজ হচ্ছে হাফ এমআর স্কোয়ার। তাহলে অবভিয়াসলি এই আই বার ও হচ্ছে আই বারের চাইতে কম, so it means that this become negative. So it means that phi dot and psi dot will have a negative thing. That means if psi dot is taken positive, then phi dot will be negative and vice versa. তার মানে দেখো এই যে এইখানে যেমন দেখিয়েছি যে প্রিসেশন যদি এরকম হয় তাহলে স্পিন হবে এরকম। এই ধরনের জিনিসকে আমরা বলি হচ্ছে কি, যেখানে প্রিসেশন স্পিনকে অপোজ করছে সেই প্রিসেশনকে আমরা বলি রেট্রোগ্রেড প্রিসেশন, যেটা কিনা এই ধরনের। তার মানে কি, এটা পুরোটা ডিপেন্ড করে যাচ্ছে তোমার জিওমেট্রিক্যাল শেপ অফ দা বডির উপরে। তোমার জিওমেট্রিক্যাল শেপ যেরকম যেরকম হবে তোমার প্রিসেশন সেটাও ডাইরেক্ট বা রেট্রোগ্রেড হবে। বুঝতে পেরেছো? এই হচ্ছে গল্প। কথাটা বুঝতে পারছি না ভালো, কেটে কেটে যাচ্ছে। আপনি বললেন, আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে বললেন যে কিছু শুনতে পাচ্ছি না, রেজাল্টেন্ট অ্যাঙ্গুলার, তোমার কথা কিছু শুনতে পাচ্ছি না, কেটে কেটে যাচ্ছে। একটু মুখের কাছে নিয়ে এসে বলো। শুনছেন? হ্যাঁ বলো বলো, দেখি কি রকম বলো। বললেন, আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে রেজাল্টেন্ট অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামের যে ডাইরেকশনটা, সে মানে আপনি এটা যেহেতু ফিক্সড প্লাস হচ্ছে, আমরা জানি যে প্রিসেশন অ্যাক্সিস ও ফিক্সড অ্যাক্সিস, তো সেখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে প্রিসেশন অ্যাক্সিসটা অ্যাকচুয়ালি ওই ডাইরেক্টেড হচ্ছে অ্যালং দ্য ডাইরেকশন
অ্যাঙ্গুলার মোমেন্ট সেখান থেকে আর কি ফিক্সড হতে হবে। এই তোমার কথা একদম কেটে যাচ্ছে, আমি লাস্টে তোমার কি বললে আমি কিচ্ছু বুঝতে পারলাম না। নেট